اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم إنا نسألك أن توصل ثواب قراءتنا وبركة دعائنا وصلواتنا بعد القبول منا عملا صالحا أولا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وأقرباءنا وأحبابنا ومن له تعلق بنا ومن وصلنا بالدعاء ومن أحاطت عليهم شفقة قلوبنا في الدنيا زيارته مرارا وفي القلب محبته وفي المنام رؤيته وفي الجنة جواره ومرافقته وفي الآخرة شفاعته ولا تحرمنا ولا إياهم رؤيته وأولدنا وإيانا وإياهم من كرسه شربة نبيا لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا وإياهم غدا في زمرته وتعتقد بجوار المعقول ثم إلى حضرات آبائه وإخوانه وأزواجه وعترته الفاضلين وإلى حضرات الصحابة كلهم أجمعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين خصوصا منهم إلى أصحاب البدريين خاصة. اللهم زد فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم وجاها على جاههم وكرامة على كراماتهم. اللهم احفظ علينا وعلى أهالينا وعلى مجلسنا هذا من فيوضاتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفحاتهم واحمنا وإياهم بحمايتهم وأمدنا وإياهم بمددهم وانفعنا وإياهم بهم وبعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم بحقوقهم وبجاههم نسر عسيرنا وسكر أمورنا وفرج قلوبنا وكشف همومنا وغمومنا وأد ديوننا وقض حوائجنا وعلى مطالبنا. اللهم اشف أمراضنا وأمراض والدينا وأمراض أزواجنا وأولادنا وأقربائنا وأحبابنا شفاء تاما لا يغادر سقما ولا علما. عافنا وإياهم من بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنها وعذاب الآخرة. سلمنا وإياهم من آفات الدارين وارزقنا وإياهم سعادات الدارين. اللهم احفظنا واحفظ لنا وإيالنا وجميع المسلمين من جميع البلاء والأعداء والأمراض والشرور وارفع عنا وعنهم كل آفة وآهة وإلة ومرض وخوف وفضيحة وبؤس وضيق. اجعلنا وإياهم في حفظك وكنفك وحمايتك ورعايتك وأمانك. ثم إلى حضرات الممات من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوالنا وخالاتنا وسائر أقربائنا وسائر المدفونين حول مسجدنا هذا. اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم وعافهم. اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا يا غافر المذنبين وارحمنا بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين. الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد. പ്രിയമുള്ള ഉസ്താദുമാര്, കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളെ, കാരണവന്മാര്, ജ്യേഷ്ഠാനിയന്മാര്, കുഞ്ഞുമക്കളെ, നമ്മൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഭവനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദരീങ്ങൾ, അവരെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കുന്ന ഓർമ്മ പുതുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ മൗലിദ് ശരീഫിൽ പങ്കെടുക്കാനും പുണ്യം നേടാനും ഒക്കെയാണ്. നമ്മുടെ ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതുപോലെ തന്നെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും ഒക്കെ ഇതുമായി സഹകരിക്കുന്നത്, അതൊക്കെ പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ അവർക്ക് നിറവേറാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദരീങ്ങളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും എന്നതിന്റെ ഒരു തെളിവ് കൂടിയാണ്. ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ബദരീങ്ങളുടെ പേരിൽ നമ്മൾ നേർച്ചയാക്കി ആ കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിച്ചത് കൊണ്ട് നടന്നതായ സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ബദരീങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ച് ഒരിക്കലും അതൊരു അങ്ങോട്ട് ചെന്നുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നില്ല. പലപ്പോഴും നമ്മള് പറയാറുള്ളതാണ്, ഇതുപോലുള്ള സദസ്സിലൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ആളുകൾ എല്ലാ വർഷവും ബദരീങ്ങളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ബദരീങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോ ഇന്ന് ഇറാനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇതിനോട് ഒരു തുല്യതയുള്ള ഒരു യുദ്ധം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. കാരണം ഈ യുദ്ധം വേണ്ട എന്ന് അബൂ സുഫിയാൻ, അഥവാ നമുക്കറിയാം മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് നാടും വീടും വിട്ടുപോന്ന മുഹാജിറുകൾ, അവരുടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്വത്തുക്കൾ, അവരുടെ കൃഷികൾ, മൃഗങ്ങൾ, വീടുകൾ, അവരുടെ ഒരുപാട് സ്വത്തുക്കൾ, എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും അവിടെ മക്കയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് അവർ പോകുന്നത്. അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ മുഴുവനും അവിടെയുള്ളവർ കൈയടക്കി. അങ്ങനെ ആ സ്വത്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് അബൂ സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷാമിലേക്ക് കച്ചവടത്തിനുള്ള ഒരു സംഘം തിരിച്ചത്. അത് തടയാൻ വേണ്ടി വിവരം കിട്ടിയപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ നടന്നില്ല. തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് എങ്കിലും അവരെ തടയാം, അവരിൽ നിന്ന് ആ സ്വത്തുക്കൾ തിരിച്ചെടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ അതും എങ്ങനെയോ വിവരം മണത്തറിഞ്ഞ് അബൂ സുഫിയാൻ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ പോയ കാരണം കൊണ്ട് അതും നടന്നില്ല. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും സ്വഹാബത്തും ഇവരെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിവരം കിട്ടിയപ്പോൾ അബൂ സുഫിയാൻ മക്കയിലേക്ക് വിവരം കൊടുത്തിരുന്നു. നമുക്കറിയാം ആ സംഭവമൊക്കെ വളരെ വിശാലമായ സംഭവമാണ്, അതിലേക്കൊന്നും പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. അംറുൽ ഗിഫാരി എന്ന ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചത്. പക്ഷെ പിന്നീട് ഇവര് വഴിതിരിഞ്ഞു പോയപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വഹാബത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞപ്പോ ഈ യുദ്ധം വേണ്ട, ഇനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട എന്ന് മക്കയിലുള്ള മുശ്രിക്കീങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ എന്തായാലും അവിടെ പോകും, അവിടെ 3 ദിവസം താമസിക്കും, മുഹമ്മദിനെയും അവരുടെ അനുയായികളെയും തകർക്കും, കൊല്ലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട അബൂജഹലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വെറും അഹങ്കാരം കൊണ്ട് മാത്രം. ഇന്ന് നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രംപും ജൂതന്മാരുടെ പിശാചുക്കളുടെ നേതാവായ നെതന്യാഹു, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാർ മുഴുവനും അവനോട് പറഞ്ഞു ആക്രമണം വേണ്ട പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടില്ല. എന്തിന് സ്വന്തം ജനത പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ആക്രമണം വേണ്ട, ഒരിക്കലും വേണ്ട. പക്ഷേ അവർക്ക് ആക്രമിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. നമുക്കറിയാം ഇതിനു മുമ്പ് ഇറാഖിലുണ്ടായ ആക്രമണം, ഒരു ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് അവിടെ സദ്ദാം ഹുസൈന്റെ അടുത്ത് അണുബോംബ് ഉണ്ട്, രഹസ്യമായ ബോംബുകളൊക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള നിർമ്മാണങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഒരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയതിന്റെ പേരിലാണ് ജോർജ് ബുഷ് അന്ന് ഈ ആക്രമണം നടത്തിയത്. എന്നിട്ട് നമ്മളതൊക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടതാ, ഒരുപാട് കണ്ടതാണ്, നമ്മൾ അറിഞ്ഞതാണ് വാർത്തകളിലൂടെ. 10 ലക്ഷത്തോളം ആളുകളെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞതെന്താ? ആ ഒരു ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് അത് പിഴച്ചതായി ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ കൊടുക്കുകയാണ്. ആലോചിച്ച് നോക്കണം, 10 ലക്ഷം ആളുകളെ കൊന്നതിന് ശേഷം പറയാം ഇത് ഞങ്ങൾക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും പിന്നീട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ഇറാനിലും നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അവരുടെ പക്കൽ മാത്രമേ അണുബോംബുകളും മറ്റും പാടുള്ളൂ, ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അതിന് അവകാശമുള്ളൂ, മറ്റുള്ള ആർക്കും ഇതിന് പറ്റൂല എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം. അതിന്റെ പേരിൽ
ആണ് ഈ ആക്രമണവും അതുപോലെ തന്നെ പിഞ്ചുമക്കൾ സ്കൂളിന് മുകളിലൊക്കെ മിസൈലുകളും ബോംബുകളും വർഷിച്ചുകൊണ്ട് കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതേ ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ബദർ യുദ്ധത്തിന് വന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ നമുക്കറിയാം, ഒരിക്കലും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും അനുയായികളും അങ്ങോട്ട് ചെന്നൊരു ആക്രമണം നടത്തിയിട്ടില്ല. ഇവിടെ മദീനയിലേക്ക് വന്നിട്ടും അവരുടെ സ്വത്തുക്കളൊക്കെ അവരെടുത്തു, അവരത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവരങ്ങോട്ട് പോയി ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ വന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഇവർ ഇത് ചെയ്യുന്നത് പോലെ അധിനിവേശം നടത്തി മദീനയിലേക്ക് അവർ കടന്നു വന്നിട്ട് ഇവരുടെ സ്വത്തുക്കളും ഇവിടെ വന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ കൃഷികളൊക്കെ കത്തിച്ച് നശിപ്പിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ മൃഗങ്ങളെ മേയാനുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും ഒക്കെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം, എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും കുടുംബവും നാടും ജനിച്ചോളും എല്ലാം വിട്ടു പോന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഇവിടെ മദീനയിൽ വന്നിട്ട് ആക്രമിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചത്. എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ സഹായം കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഈമാനിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് മലക്കുകളെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വിജയം നൽകുകയാണ്. ഒരു സ്വഹാബി പറയുന്നുണ്ട്, قال أبو واقد الليثي إني لأتبع يوم بدر رجلا من المشركين. അവിടെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മലക്കുകൾ വന്ന് ഈ യുദ്ധക്കളത്തിൽ ഇറങ്ങി യുദ്ധം ചെയ്തതിനുള്ള തെളിവുകളായിട്ട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ബദറിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ, മുസ്ലിങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരാളെ ഇങ്ങനെ പിന്തുടരുകയാണ്. ഇതിനു വേണ്ടി കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവരെ കൊല്ലും, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നാലെ പോവാം. എന്റെ വാള് അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ പിന്നാലെ വെട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടാണ് ഓൻ പിന്നാലെ. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ തല തെറിച്ചു. മനസ്സിലാക്കണം ധാരാ. അതുപോലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഇത് ഞാനല്ലാത്ത വേറെ ആരോ ആണ് കൊന്നത്, ഒരു അദൃശ്യ ശക്തി വന്ന് കൊന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിന്റെ മലക്കുകള്, അപ്പൊ നമ്മൾ ബദരീങ്ങളായിട്ട് 313 ആളുകളെ കണക്കാക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ബദരീങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താ? ഒരിക്കലും അവര് നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് അല്ലാഹു റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ബദരീങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സന്ധിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ബദറിലും പങ്കെടുത്ത ഒരാളും തന്നെ നരകത്തിൽ കടക്കുകയില്ല, ഒരിക്കലും കടക്കുകയില്ല എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഒരിക്കൽ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം വന്നിട്ട് ചോദിച്ചിരുന്നു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട്, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ബദരീങ്ങളുടെ പവർ എന്താണോ അതേപോലെയുള്ള പവറാണ് അന്ന് ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത മലക്കുകൾക്ക് ഞങ്ങൾക്കിടയിലും. അപ്പൊ മലക്കുകളും ആ ബദരീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മലക്കുകളുണ്ട്. അതും നമ്മൾ ഈ കൂട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്കും അതേ പദവി, മലക്കുകൾക്കറിയാം നമ്മളെക്കാൾ പദവിയുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെ ബദറിൽ പങ്കെടുത്ത മനുഷ്യർക്ക് എത്രമാത്രം മറ്റുള്ളവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പങ്കുണ്ടോ, പദവിയുണ്ടോ, അതേ പദവി മലക്കുകൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്കിടയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബദരീങ്ങളുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരട്ടെ. റമളാനിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തആല പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. റമളാൻ അനുകൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരെ അല്ലാഹു തആല നമ്മയും നമ്മോട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. പ്രതികൂലമായി സാക്ഷി നിൽക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മയും അവരെയും കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. കഴിഞ്ഞ ഇന്നലെ വെള്ളിയാഴ്ച നമ്മൾ വായിച്ചിരുന്നു ഈ മജ്ലിസിലേക്ക്, നമ്മുടെ നേർച്ചയിലേക്ക് സംഭാവനത്തൊടി ഹംസകുട്ടി കൊല്ലാക്കയുടെ പേരിൽ ദുആ ചെയ്യാൻ 10,000 രൂപ, നാലകത്ത് ഹംസാക്ക 2000, ചേരിക്കല്ലൻ അബ്ദു 5000, അസൈനാർ 1000. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. സ്നേഹാദരവുള്ള ഉസ്താദുമാർ, ബഹുമാനമുള്ള നാട്ടുകാർ, സഹോദരന്മാർ, സയ്യിദന്മാർ, മഹത്തായ ഒരു പരിപാടിയിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുകൂടിയിരിക്കുന്നത്.
ഈ ബദർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കിന് ഇതെന്തൊരു ഭീകര സംഘടനയാണ് എന്ന് പല ആൾക്കാരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചവരുള്ളത് തോന്നുന്നു. എന്നാൽ കാര്യത്തിന്റെ കടപ്പ് അതല്ല. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് നുബുവത്ത് ലഭിച്ച് 13 വർഷക്കാലം മക്കയിൽ താമസിച്ചു. ശത്രുക്കളായ മുശ്രിക്കീങ്ങളുടെ ഇടിയും തൊഴിയും പൊത്തും ഏറ്റുമുട്ടു. ആരെങ്കിലും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു മെമ്പറായി ചേർന്നാൽ അവനെ വകവരുത്തുക ഇതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ് നബി. അല്ലമീൻ എന്ന പേരിലാണല്ലോ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. എല്ലാവരും സുസമ്മതനായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ പ്രസ്ഥാനം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർ അതിന്റെ എതിരിൽ ഉറഞ്ഞുകൊള്ളാൻ. നമ്മോട് ഒന്നും ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും തിരിച്ചടിക്കരുത് എന്ന സന്ദേശമാണ് അള്ളാഹു നൽകിയിരുന്നത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. 70ഓളം ആയത്തുകളില് പ്രതിരോധം വേണ്ട, എന്ത് ചെയ്താലും അത് നമ്മള് പേടിക്കുക തന്നെ, തിരിച്ചടിക്കണ്ട. 70ഓളം ആയത്തുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ എല്ലാ നിലക്കും ഇവിടെ അക്രമവും അനീതിയും വഴിച്ചുവിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ആരെങ്കിലും അംഗമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുടെ സ്വത്തിനും ശരീരത്തിനും സമ്പത്തിനും കുടുംബത്തിനും ദ്രോഹം ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗതികേട് തന്നെയുമല്ല, അവസാനം അവരെ കൊല്ലാനാണ് തീരുമാനിച്ചത്. എന്തായാലും ഈ പ്രസ്ഥാനം വളരാൻ പറ്റുകയില്ല, അതിന്റെ പ്രബോധകനെ വധിക്കുക അതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെയാണ് നബി ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ടത് മദീനയിലേക്ക് പോയത്. ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട്, ഇവിടെ നിലനിൽക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട്. അവിടെ പോയിട്ട് മദീനയിൽ പോയി 2 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ഓരോ തരത്തിലുള്ള ആക്രമണമായിട്ട് അവർ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവസാനം മദീനയിൽ ചെന്ന് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് സഫർ മാസത്തിലാണ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആയത്തിറക്കുന്നത്. ഖാതിലുല്ലദീന യുഖാതിലൂനകും വലാ തഅ്തദു. നിങ്ങൾ അതിക്രമം കാണിക്കണ്ട. ഇങ്ങോട്ട് ആരാണോ നിങ്ങൾ എതിർക്കാൻ വരുന്നത്, ആക്രമിക്കുന്നത്, അവരോട് നേരിടുക. ആ നിർദ്ദേശം 2 വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ശേഷം ആ സഫർ മാസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ റമദാൻ 17-ന് ആണ് ഈ ബദർ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു യുദ്ധത്തിനൊന്നും മെനക്കെട്ടല്ല. നമ്മളെ എല്ലാ സ്വത്തുക്കളും, നമ്മൾ ഒരുപാട് കലകളും സമ്പത്തുകളും എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അബൂ സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വരുന്ന ഒരു 40 പേരടങ്ങുന്ന ഒരു 50,000 വെള്ളി 50,000 സ്വർണത്തിന്റെ സമ്പത്തുമായിട്ടാണ് ഷാമിൽ നിന്ന് അബൂ സുഫിയാൻ വരുന്നത്. അത് പിടിക്കുക, നമ്മളതൊരു പാഠം പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് പുറപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ കഥകളൊക്കെ നമുക്കറിയല്ലോ. അബൂ സുഫിയാൻ വഴിമാറി. അപ്പോഴത്തേന് അബൂ സുഫിയാൻ മക്കയിലേക്ക് വീടും നൽകി. നിങ്ങളുടെ കച്ചവട സംഘത്തെ ആക്രമിക്കാൻ, പിടിച്ചെടുക്കാൻ മുഹമ്മദും പാർട്ടിയും ഒരുങ്ങി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് സംരക്ഷിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ടുള്ള വീരം കൊടുത്തു. അപ്പോഴേക്കിന് അബൂജഹലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പടക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായി. എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളോടും കൂടി 950 പേരായിരുന്നു അവർ. 950 പേര് സർവായുധധാരികളായി കൊണ്ടിട്ട് വഴിമാറി. കച്ചവട സംഘം രക്ഷപ്പെട്ട വീരം സന്തോഷം അവൻ മക്കയിലേക്ക് കൊടുത്തു. ഇനി യുദ്ധത്തിന് വരേണ്ടതില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ
ധിക്കാരിയായിരിക്കുന്ന അബൂജഹൽ ഇല്ല, മടങ്ങുന്ന പ്രശ്നമില്ല, ബദറിൽ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് കള്ളു കുടിച്ച് നർത്തകികളെ കൊണ്ട് നൃത്തമാടി മുഹമ്മദിനെയും അവന്റെ പരിവാരത്തെയും ഇവിടുന്ന് എന്നേക്കുമായി നിഷ്കാസനം ചെയ്യും എന്ന ശപഥം ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് അബൂജഹലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പോടുന്നു പോകുന്നത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം കിട്ടപ്പോൾ സഹാബത്തിനോട് മുശാവറ ചെയ്തു. നമ്മൾ എന്ത് വേണം? അവര് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട്, നമ്മളെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സിദ്ദീഖെന്നവരും ഉമറെന്നവരും നിക്കതാദ് എന്നവരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടത് ചെയ്യാം. വലത് പറയാലോ. ഒരു മുഹാജിരികളാണ്, ഒരു ഇവിടുന്ന് പോയവരാണ്, അവര് പറയും സ്വാഭാവിക. തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അശീർവാദയ, വീണ്ടും തങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം പറയണം. അപ്പൊ അവിടുന്ന് അൻസാരികളുടെ നേതാവാണ്, അവരെഴുന്നേറ്റിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ കുറിച്ചാണോ പറയുന്നത്? എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും തങ്ങളോട് മൂസാ നബി അലൈഹിസ്സലാമിനോട് തന്റെ ജനത പറഞ്ഞതുപോലെ മൂസ നീയും എന്റെ റബ്ബും പോയിട്ട് അവരോട് ശത്രുക്കളോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഞങ്ങളോട് ഇരിക്കാം. ഈ വാക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പറയുകയില്ല. ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങയും റബ്ബും പോയിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സമുദ്രത്തിലേക്ക് നബി അങ്ങോട്ട് വന്ന് തങ്ങൾ അതിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ഒരൊറ്റ കുട്ടിയും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റിന്റെ അർത്ഥങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് നടക്കും. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് അങ്ങേയറ്റത്തെ സന്തോഷമായി. കാരണം അത് പറയേണ്ടതുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് അക്കബ ഉടമ്പടിയില് അൻസാരികൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരും, മദീനയിലേക്ക് വരും. നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ സ്വൈര്യമില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരും. ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെയും പെൺകുട്ടികളെയും ഏത് നിലക്ക് സംരക്ഷിക്കും ആ നിലക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള സംരക്ഷണയെ ഒരു ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ബദർ എന്ന് പറഞ്ഞത് മദീനയുടെ പുറത്തുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് അതാ തങ്ങൾ ആരാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവര് തങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമായിരിക്കുന്ന മറുപടിയാണ് നൽകിയത്. ഒരൊറ്റ കുട്ടിയോ തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്തിരിയുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങേയറ്റത്ത് സന്തോഷമായി. അപ്പൊ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരോട് യുദ്ധം ചെയ്താലും, അഥവാ അബൂ സുഫിയാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യത്തിനോടാണെങ്കിലും അബൂജഹലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സൈന്യത്തിനോടാണെങ്കിലും വിജയം നിങ്ങൾക്ക് സുനിശ്ചിതമാണ്. തോൽക്കണ പ്രശ്നമില്ല, അല്ലാഹു തആല വാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് തയ്യാറായി യുദ്ധത്തിന്. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ 27 യുദ്ധങ്ങളിലാണ് തങ്ങൾ പങ്കെടുത്തത്. 47 ആൾക്കാരെയാണ്, സൈന്യങ്ങളെയാണ് ഓരോ ദേശത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 47ഉം 27ഉം 60ഉം 74 യുദ്ധമാണ് ആകെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ യുദ്ധത്തില് ആകെ മുസ്ലിങ്ങൾ മരിച്ചിരിക്കുന്നത് 259 പേരാണ്. 259 പേര്. മുസ്ലിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് 759 പേര്. 1018 പേരാണ് ഈ യുദ്ധങ്ങളിലൊക്കെ പോടെ കൂടിയിട്ട് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് ആരും ഒരു അസ്വസ്ഥത അശാന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നവരല്ല. ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉണ്ടാകണം നാട്ടിൽ, അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരാണ്.
ഇത്തരത്തിലുള്ള യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ട് ഇത്ര പേര് മാത്രമാണ് മരിച്ചിരിക്കണം. അത് തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ആക്രമണം തുടങ്ങിയിട്ട് കണ്ടമാനം നമ്മളുടെ സ്വത്തുക്കളും ശരീരങ്ങളും അവരെ കവർന്നെടുത്തു. അതിന്റെ ശേഷം 15 കൊല്ലം അവരിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാവിധ ദ്രോഹങ്ങളും സഹിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. അവസാനമാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു റമദാൻ 17-നാണ് ഇത് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ബദർ യുദ്ധം വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു. രാവിലെ മുതൽക്ക് ഉച്ചയായപ്പോഴേക്കും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, അവസാനിച്ചു. നേതാക്കൾ മുഴുവനും അവരിലുള്ള നേതാക്കളിൽ 70 പേര് വധിക്കപ്പെട്ടു. 70 പേര് ബന്ദികളായി പിടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ആ കഥയാണ് ബദറിന് പറയാനുള്ളത്. അതുവരെ മുസ്ലിങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ കണ്ണിൽ അവജ്ഞയോട് കൂടിയിട്ട് അവഗണനയോട് കൂടിയിട്ട് കണ്ടിരുന്ന ഈ സമൂഹത്തിന് അന്ന് മുതൽക്കാണ് ഒരു സ്ഥാനം ലോകത്ത് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ആദരവിന്റെ ഒരു അംഗീകാരത്തിന്റെ കണ്ണോടുകൂടെ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഈ ബദർ യുദ്ധത്തിന്റെ ശേഷമാണ്. രണ്ടാമതൊരു സംഗതി, സത്യത്തിന്റെയും അസത്യത്തിന്റെയും ഇടയിൽ പിരിക്കാം എന്ന ഒരു വസ്തുത ഈ ബദറിന്റെ ശേഷമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ചുരുക്കത്തില് കഥകളൊക്കെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ്. കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കണില്ല. അവരൊക്കെ നമുക്ക് നേടിത്തന്നതായിരിക്കുന്ന ഈ ദീനാണ്. നമ്മൾക്കിപ്പോ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു വിഷമങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മുസ്ലിം ആയതിന്റെ പേരിൽ ഇപ്പോ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഇവരെ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അവരോടുള്ള അങ്ങേയറ്റത്തെ സ്നേഹം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വളർത്തും. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഖിയാമത്ത് നാൾ എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ച വ്യക്തിയോട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്, ഞാൻ നീ എന്ത് അമലാണ് ഈ ഖിയാമത്ത് നാളിന് വേണ്ടി ചെയ്തത്? ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ ഇനി ഞാൻ അള്ളാഹിനെ അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. ആ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ നീ ആരാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരോടൊന്നിച്ചുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു സ്നേഹം മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത്. കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല. ബദരീങ്ങളുടെ ഹക്കുജാഹു ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവിധ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹു മാഫാക്കി തരട്ടെ. നമ്മളിലുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അല്ലാഹു തആല ദൂരീകരിച്ചു തരട്ടെ. ഇത് ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വിഷമങ്ങളൊക്കെ തന്ന മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരും രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവർക്കൊക്കെ എല്ലാവിധ സംരക്ഷണവും രക്ഷയും അല്ലാഹു തആല നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മുസ്ലിങ്ങളെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഉള്ളവരെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ പ്രീതിക്കനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് അവന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ജീവിച്ച് രണ്ട് ലോകത്തും വിജയം കൈവരിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെയും അവരെയും ഉൾപ്പെടെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. فوسع منهد الأيدي بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم وبالشهداء البدريين وبسائر الصحابة أجمعين أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام
الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم النابع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والوباء اللهم نمن بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واشغل بالاعتبار أفكارنا اللهم اغفر لنا ما سلف من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أعمالنا اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم إنا نسألك أن تعيدنا وأن تعيد من ماتوا منا من عذاب القبر وتؤمننا وإياهم من الفزع الأكبر وتنجينا وإياهم من دار البوار وتسكننا وإياهم الفردوس من دار القرار بحق سيدنا محمد وآله الأبرار وأصحابه الأخيار رحم الراحمين على سيدنا يا الملك الجبار يا الله الله مجلسنا നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹു ഈ മാസത്തിന്റെ ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബദരീങ്ങളുടെ ഹഖ്ഖാഹ് ബറകത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഇവിടെ ഒരു വിട്ട അസ്മാഇന്റെ ബറകത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ ഈ സദസ്സിലേക്ക് സംഭാവനകൾ ഒരുപാട് നൽകിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ റബ്ബേ അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ നിറവേറ്റണേ അല്ലാഹുവേ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും അതുപോലെ ഞങ്ങളും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെ അയൽവാസികൾ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കുന്നവരെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ആളുകൾ അല്ലാഹു ഞങ്ങളോട് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച ആളുകൾ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദുമാരെ മശായിഖമാരെ അല്ലാഹു എല്ലാവരുടെയും അസുഖങ്ങൾ നീ പരിപൂർണമായും ശിഫയാക്കണേ രോഗങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ റബ്ബേ സ്വദേശത്തും വിദേശത്തും ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും വീടുകളിലുമായി കഴിയുന്നവരുടെ റബ്ബേ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ അസുഖങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ് ബദരീങ്ങളുടെ ബറകത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും നിറവേറ്റണേ അല്ലാഹുവേ കച്ചവടങ്ങളിൽ ബിസിനസ്സുകളിൽ വരുമാന മാർഗങ്ങളിൽ നീ ഖൈറും ബറകത്തും നീ ഏറ്റി ചൊരിഞ്ഞു നൽകണേ അല്ലാഹ് ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഖൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ സമ്പാദ്യങ്ങളിലെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറകത്തും ചൊരിയണേ അല്ലാഹ് വീടുകളിലും കുടുംബങ്ങളിലും മക്കളിലും നീ ഖൈറും ബറകത്തും ചൊരിയണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ മുസീബത്ത് ആപത്തുകൾ എല്ലാത്തിനും തൊട്ടും നീ കാവല് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ അപകട മരണങ്ങൾ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങൾ മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ ക്യാൻസർ പോലോത്ത സമ്പത്തിനെയും ആരോഗ്യത്തെയും കാർന്നു തിന്നുന്ന വേദനാജനകമായ അസുഖങ്ങൾ റബ്ബേ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലാഹുവേ ബദരീങ്ങളുടെ ഹഖ്ഖാഹ് ബറകത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ ഈ മാസത്തിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ ബറകത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു എല്ലാം നീ തട്ടി മാറ്റണേ അല്ലാഹ് എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നീ കാവല് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ കടബാധ്യതകളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ കാക്കണേ അല്ലാഹ് കടത്തോടുകൂടെ ഞങ്ങളാരെയും നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാഹ് കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ വഴികൾ നീ തുറന്നു നൽകണേ അല്ലാഹ് റഹ്മർ റഹീമീനായ റബ്ബേ നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായി നിന്നെ വഴിപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് കാലം സന്തോഷത്തോടെ റാഹത്തോടെ ഇസ്സത്തോടെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ ആരോഗ്യത്തോടെ ആഫിയത്തോടുകൂടെയുള്ള ദീർഘായുസ്സ് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കും മേൽ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സംരംഭത്തിലേക്ക് സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ച ആളുകൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെയും മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് അവർക്കൊക്കെ നീ ബുദ്ധിശക്തിയും ഓർമ്മശക്തിയും ഇൽമും ഈമാനും തഖ്വയും ഇഖ്ലാസും നീ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ അവർ നേരിടുന്ന എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും അല്ലാഹുവേ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് നല്ല മാർക്കോടുകൂടെ ഉന്നതമായ വിജയം നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും മക്കളെ കൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ അഭിമാനവും വിജയവും നൽകണേ അല്ലാഹ് ഒരു നിലക്കുള്ള പരാജയത്തിലും വശവത്തരങ്ങളിലും റബ്ബേ ഞങ്ങളാരെയും നീ പെടുത്തല്ലേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിലാണ് റബ്ബേ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധം റബ്ബേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീ അവസാനിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ് ഇസ്ലാമിന്റെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ശത്രുക്കളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്
അല്ലാഹുവേ അവരെല്ലാം നിനക്കും നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ റബ്ബേ നീ ഭയം വിട്ടുകൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെ നീ സംരക്ഷിക്കണേ അല്ലാഹ്. മുസ്ലിം സഹോദരി സഹോദരന്മാർ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റബ്ബേ. അവരെല്ലാം ഭയത്തിലാണ് റബ്ബേ, പേടിയിലാണ്. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് നീ കാവല് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബദരീങ്ങളുടെ ഹഖ്ജാഹ് ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ അവർക്ക് നീ സുരക്ഷിതത്വം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും അല്ലാഹുവേ മുസ്ലിമായതിന്റെ പേരിൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റബ്ബേ നീ കാവല് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭരണകൂടത്തെ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കെതിരായി നിൽക്കുന്ന ഭരണകൂടങ്ങളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾ ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ് റബ്ബേ. അവരുടെ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പലതരത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബേ. ഈ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റബ്ബേ എല്ലാത്തിനും നീ പരിഹാരം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ബദരീങ്ങളുടെ മദദ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബദരീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നീ സുരക്ഷിതത്വവും സംരക്ഷണവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മുർ-റഹീമീനായ റബ്ബേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് പരിപൂർണ്ണ ഈമാനോടുകൂടെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉറക്കെ ഉച്ചരിച്ച് പുഞ്ചിരി തൂകി തൗബത്തുൻ നസൂഹയോടുകൂടെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലോ പകലിലോ ആയി പരിപൂർണ്ണ ഉളവോടുകൂടെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് വിട പറയാനുള്ള സൗഭാഗ്യം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾക്കും ഈ പറയപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ ആളുകൾ വിവിധ ഖബർസ്ഥാനുകളിൽ വിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട് റബ്ബേ. പ്രത്യേകിച്ച് ഖബർസ്ഥാനിൽ വിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ഖബറാളികൾ അല്ലാഹു ഈ മജ്ലിസിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വല്ല ശിക്ഷകളും വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അവരുടെ ഖബറിൽ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ ബദരീങ്ങളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മാസത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാം നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പകരം നീ സ്വർഗീയമായ സുഖം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബറിടങ്ങൾ നീ സ്വർഗ്ഗപൂങ്കാവനമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നാളെ നിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടും മറ്റു സാലിഹീങ്ങളോടും ഒപ്പം റബ്ബേ കുടുംബസമേതം അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ റിളായും ലഭിക്കുന്ന ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.